Good afternoon, friends. We are going to see some MCQ of vector topic. So, first question is, what is the magnitude of a vector? Vector is shown by an arrow. Suppose this is the A vector. Vector shown by an arrow, and the length of this arrow is the magnitude. Length of arrow shows magnitude of a vector, and arrow shows the direction of a vector. So option B is the correct answer. Okay. Next question. Which of the following vectors represents displacement moving from point A to point B? So this is x-axis, this is y-axis. Here is one point is there called A, having coordinate x1, y1, and the vector is joining from origin to point known as position vector. Position vector called as one. Suppose this point after some time moves to here at B, and coordinates having x2 and y2. The vector joining from the origin to the point is, is a position vector. And the line joining A to B known as displacement vector. This is the displacement vector. So line AB represents vector. So moving from point A to B is the correct answer. Shows the displacement vector. Okay. Next question. What is the resultant vector? The sum of two or more vectors is the resultant vector. In parallelogram law, in parallelogram law, in parallelogram law, we add the two vectors, A vector and B vector, and the diagonal of the parallelogram, which shows the resultant magnitude of resultant. Okay. So what is the resultant vector? Is the sum of two or more vectors is the resultant vector. Next question. If vector Fourth question, if vector A equal to 3i plus 4j, what is the magnitude of vector A? Vector is given. What is the magnitude? Vector is given 3i plus 4j. 3 is the x component. 3 is the x component. So square of 3 plus y component. Y component is the 4 is the y component. Square of 4. Square of 3 is 9. 4चा स्क्वेअर किती 16 म्हणून किती 25. याचा स्क्वेअर रूट काय येणार 5 येणार. ठीक आहे. तर मॅग्निट्यूड काढला आपण वेक्टरचे किती आलेलं आहे 5. पुढचा क्वेश्चन घेऊ आपण. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन्स कॅन बी परफॉर्म्ड ऑन वेक्टर्स. बघा वेक्टरवर कुठले कुठले ऑपरेशन आपण करू शकतो. मध्ये ऍडिशन पण करता येतं, सबस्ट्रॅक्शन पण करता येतं आणि मल्टिप्लिकेशन सुद्धा करता येतं. बेरीज वजाबाकी आणि गुणाकार पण करता येतं वेक्टरवरती. ठीक आहे. त्याच्यामुळे आन्सर काय ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आन्सर. व्हॉट इज द अँगल बिटवीन टू परपेंडिक्युलर वेक्टर्स. बघा दोन परपेंडिक्युलर वेक्टर्स दिलेले आहेत आपल्याला. वेक्टर ए वेक्टर हे बी वेक्टर, त्याला परपेंडिक्युलर वेक्टर म्हणलेलं आहे. क्वेश्चन मध्ये सांगितलेला परपेंडिक्युलर वेक्टर. ठीक आहे. म्हणजे अँगल किती असणार 90 डिग्री. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर. क्वेश्चन नंबर 7. व्हॉट इज द रिझल्टंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स ए अँड बी. बघा दोन वेक्टर दिले आहेत कार्टेशियन फॉर्म मध्ये, दोघांचे ऍडिशन करायचे आपल्याला. 3 plus 1. 3 plus 1 is 4 I cap plus 4 plus 2 6 j cap.
This is the simple way we can add the two vectors, which is in Cartesian form. Okay. So option A is the correct answer. Question number 8. If vector A equal to 5i minus 3j and vector B equal to minus 2i plus 4j, what is A plus B? याच्यामध्ये आपण काय करायचं, ऍडिशन करायचं आपल्याला, A प्लस बी करायचे आपल्याला. बघा, फक्त कोइफिशियंटची ऍडिशन सबट्रॅक्शन करायचं. 5 मायनस 2 किती होणार? 5 मायनस 2 किती? 3. 3 आहे. इथं किती? -3 + 4. -3 + 4 किती? +1 जे कॅप. असं सिंपल वेने आपल्याला ऍडिशन करायचे. 3i + 4j. ऑप्शन नंबर ए. 9व्याचं पहा आता, 9वं क्वेश्चन. व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर? बघा, आपल्याला हा वेक्टर दिलेला, सी वेक्टर दिलेला आहे, त्याचं मॅग्निट्यूड काढायचं आपल्याला. सी वेक्टरचं मॅग्निट्यूड काढायचं. काय करायचं नाही, अंडर रूट ही एक्स कॉम्पोनंट आहे. 6 इज द एक्स कॉम्पोनंट. एक्स कॉम्पोनंट आहे त्याचा स्क्वेअर करा. दुसरं हे 8 आहे, त्याचं काय, ते वाय कॉम्पोनंट आहे त्याचा स्क्वेअर करायचा. एक्स आणि वाय कॉम्पोनंटचा स्क्वेअर करायचा. ठीक आहे. 6चा स्क्वेअर 36, 8चा स्क्वेअर 64, दोघांची बेरीज किती? 100, आणि स्क्वेअर रूट किती येणार? 10 येणार, 10 युनिट्स. ऑप्शन इज द करेक्ट आन्सर. ठीक आहे, सोपा आहे. क्वेश्चन नंबर 10. इफ टू वेक्टर्स A and B are at right angles to each other, how is their resultant calculated? दोन वेक्टर आहेत. हा A वेक्टर आहे, हा B वेक्टर आहे. एकमेकाला राईट अँगल आहे. राईट अँगल्स टू इच अदर म्हणजे परपेंडिक्युलर टू इच अदर. ठीक आहे. रिझल्टंट कसं काढायचं? आपल्याकडे कुठला लॉ आहे? पॅरलेलोग्राम लॉ आहे ना. त्या लॉचा इथे उपयोग करायचा आहे आपल्याला. पॅरलेलोग्राम लॉ काय सांगते? इफ टू वेक्टर्स रिप्रेझेंट्स द टू ऍडजस्टंट साइड्स ऑफ ए पॅरलेलोग्राम, then the diagonal of a parallelogram will be resultant of two vectors. असं हे आहे. त्याचं आणि मॅग्निट्यूड पण दिलेलं, फॉर्म्युला दिलेलं मॅग्निट्यूडचं, आणि डायरेक्शनचं पण फॉर्म्युला आहे. मग इथं काय करायचं? पॅरलल लाईन टाकायचं आपल्याला. ए ला पॅरलल, या बी वेक्टरला पॅरलल लाईन टाकली. ठीक आहे. आणि या दोघांचं जे जे रिझल्ट आहे, रिझल्टंट आहे, म्हणजे डायगोनल राहणार, हा रिझल्टंट राहणार. ठीक आहे. तर मॅग्निट्यूड कसं काढायचं रिझल्टंटचं? त्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे आपल्याकडे. अंडर रूट ए वेक्टरचं स्क्वेअर, मॅग्निट्यूडचं स्क्वेअर, हा ए वेक्टरचं मॅग्निट्यूड आहे त्याचं स्क्वेअर, प्लस बी वेक्टर जे आहे त्याचं मॅग्निट्यूडचं स्क्वेअर, प्लस 2ab कॉस थिटा. ठीक आहे. इथं थिटा काय? दोन अँगल मधला, सॉरी, दोन वेक्टर मधला काय अँगल आहे? किती अँगल आहे इथं? 90 डिग्री आहे. कॉस 90. कॉस 90 किती असते? 0 असते. कॉस 90 0 असते. झिरोने याला एला बीला मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार इथं? हे पूर्ण टर्म काय होणार? 0 होणार. शिल्लक काय राहणार? फक्त ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर एवढं शिल्लक राहणार. ठीक आहे. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर एवढं शिल्लक राहणार. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. व्हॉट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? डॉट प्रोडक्ट घ्यायचं आपल्याला. ठीक आहे. डॉट प्रोडक्टचं आन्सर काय येणार? स्केलरच येणार, है ना. फक्त नंबर येणार डॉट प्रोडक्ट घेतल्यानंतर. ठीक आहे. क्रॉस प्रोडक्ट घेतलं तर त्याचं आन्सर वेक्टर येणार. ठीक आहे. मॅग्निट्यूड प्लस डायरेक्शन येणार आहे. इथं फक्त काही तर डॉट प्रोडक्ट विचारलेलं आहे आपल्याला. डॉट प्रोडक्ट म्हणलं तर नंबर येणार. बघा, सिंपल वे आहे. 1 × 3, 1 × 3, 3 प्लस काय ते 2 × 4 किती येणार? 2 × 4 +8. 2 × 4 +8. 3 + 8 किती होणार? 11. 11 इज द आन्सर. 11 इज द आन्सर. ऑप्शन इज द करेक्ट आन्सर. Which of the following represents the cross product of two vectors A and B? बघा, फॉर्म्युला, क्रॉस प्रोडक्टचा फॉर्म्युला आहे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. त्याचा फॉर्म्युला काय? मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर. हे फॉर्म्युला आहे. थीटा इज द अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर आणि हा बी वेक्टर, त्यातला अँगल थीटा.
त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट घेतला आपण तर फॉर्म्युला काय ए बी साइन थिटा. If vector A points in the positive x direction and vector B points in the positive y direction, what is the angle between them? बघा, हा x ऍक्सिस आहे, हा y ऍक्सिस आहे, ठीक आहे. आणि ए वेक्टर जे आहे ही एक्स डायरेक्शन मध्ये अलॉंग द एक्स डायरेक्शन आहे, अलॉंग द एक्स डायरेक्शन ए वेक्टर. आणि अलॉंग द वाय ऍक्सिस काय बी वेक्टर आहे. बी वेक्टर याच्यातलं अँगल विचारत आहेत ते. अँगल किती राहणार 90 डिग्री. सिंपल आहे, दिसत आहे ना आपल्याला 90 डिग्री अँगल राहणार. Question number 14. Which of the following is true about the magnitude of vector? Magnitude is always positive or zero. बघा कसं सांगतो. Which of the following is true about the magnitude of vector? मॅग्निट्यूड मॉड मध्ये दाखवलं जातं. मॅग्निट्यूड मॉड मध्ये नेहमी दाखवलं जातं. हे मॉडच्या साइनचा अर्थच होते की मॅग्निट्यूड ऑलवेज पॉझिटिव्ह येणार. ठीक आहे. आणि दुसरं झिरो कधी येणार तर पॅरलल वेक्टर्स असतील. पॅरलल वेक्टर्स नाही सॉरी पॅरलल नाही तर त्याचं पॅरलल वेक्टर असेल सॉरी झिरो वेक्टर असेल. झिरो वेक्टर असेल तर त्याचं मॅग्निट्यूड किती येत असते झिरो येते. झिरो वेक्टरला कसं मॅग्निट्यूड किती आहे झिरो आहे. झिरो किंवा नल वेक्टर. नल वेक्टर त्याचं मॅग्निट्यूड किती आहे झिरो राहणार. आणि डायरेक्शन काय राहणार रॅन्डम डायरेक्शन राहणार झिरो वेक्टरची. तर कसं आहे मॅग्निट्यूड आहे ना मॅग्निट्यूड नेहमी पॉझिटिव्ह असते. नेहमी पॉझिटिव्ह राहणार. ठीक आहे. आणि काही वेळेस झिरो पण राहणार. ठीक आहे. झिरो वेक्टर असेल तर मॅग्निट्यूड त्याचा झिरो राहणार. ठीक आहे. बघा मॅग्निट्यूड वेक्टर कधीच निगेटिव्ह नसते. वेक्टरचं मॅग्निट्यूड कधीच निगेटिव्ह नसते म्हणून ऑप्शन येणार नाही. इट इज ऑलवेज झिरो. मॅग्निट्यूड ऑलवेज झिरो असते असं पण नाही. समटाइम्स नेहमी पॉझिटिव्ह असते. ऑलवेज पॉझिटिव्ह अँड समटाइम्स झिरो. ठीक आहे. तर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन 15. If vector A equal to 3i minus 4j and vector B equal to minus I plus 2j, what is the dot product? डॉट प्रोडक्ट घ्यायचं आपल्याला. आताच एक पाहिलं होतं आपण आहे ना क्वेश्चन. ठीक आहे. चला डॉट प्रोडक्ट कसं येणार 3 इंटू -1 3 इंटू -1 -3 -4 इंटू +2 -4 इंटू +2 -8. ठीक आहे. -3 - 8 इज इक्वल टू -11. -11 असा याचा आन्सर आहे. सिम्पली जे कॉम्पोनंट आहेत एक्स कॉम्पोनंट आणि वाय कॉम्पोनंट जे आहेत त्यांचा गुणाकार करायचा. गुणाकार करायचा विथ साइन. डॉट प्रोडक्ट नेहमी आहे ना कसं राहणार त्याचा आन्सर जे राहणार नंबर राहणार. डॉट प्रोडक्टचा आन्सर नंबर राहणार. निगेटिव्ह असू शकते नंबर राहणार. झिरो पण असू शकते पण नंबर राहणार एवढा आहे. क्रॉस प्रोडक्ट घेतलं तर क्रॉस प्रोडक्ट असेल तर विथ डायरेक्शन पण लिहावं लागलं आय कॅप जे कॅप असं लिहावं लागलं आपल्याला. पण डॉट प्रोडक्ट असेल तर गरज नाही. त्याचं काय नाही आन्सर फक्त नंबर राहणार. क्वेश्चन नंबर त्याचं बघायचं आन्सर -11 येणार. -11. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 काय आहे. What is the direction of the vector resulting from the cross product of two vectors in the xy plane? हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे. ठीक आहे. आणि एक्स वाय प्लेन मध्ये काय एक्स वाय प्लेन मध्ये टू वेक्टर्स आहेत म्हणून देतात. ए वेक्टर आहे आणि बी वेक्टर आहे एक्स वाय प्लेन मध्ये. ठीक आहे. तर ह्याचे जे डायरेक्शन राहणार म्हणजे याचं जे क्रॉस प्रोडक्ट येणार ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर त्याची डायरेक्शन काय विचारत आहे. त्याची डायरेक्शन काय राहणार सांगू का. एक्स वाय प्लेनला परपेंडिक्युलर राहणार. याचे दोन्ही वेक्टर जे आहेत एक्स वाय प्लेन मध्ये आहेत. एक्स आणि वाय ला परपेंडिक्युलर ऍक्सिस कुठला असतंय एक्स आणि वाय ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर ऍक्सिस कुठला असतो झेड ऍक्सिस असते. झेड ऍक्सिस अलॉंग द झेड ऍक्सिस काय राहणार अलॉंग द झेड ऍक्सिस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर राहणार अलॉंग द झेड ऍक्सिस.
आणि हे डायरेक्शन फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याकडे दोन रूल यूज केले जाते. एक राईट हँड थंब रूल आणि दुसरं म्हणजे कुठला स्क्रू रूल एक असते. ठीक आहे, तर अलॉंग द झेड ऍक्सिस काय राहणार, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर राहणार. क्वेश्चन नंबर 17. If vector A equal to 3i plus 4j, what is the angle theta it makes with the positive x-axis? एक वेक्टर आहे, हे वेक्टर आहे, ते 3i प्लस 4j. ठीक आहे, बघा अलॉंग द एक्स ऍक्सिस त्याचा अँगल विचारत आहे. पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस सोबत त्याने अँगल किती करत आहे विचारत आहे. ठीक आहे, बघा हा 3 काय झालं त्याचा एक्स कॉम्पोनंट, हा कुठला एक्स कॉम्पोनंट आहे, अलॉंग द एक्स ऍक्सिस राहणार. हा 3 काय झालं, एक्स कॉम्पोनंट झाला. 4 काय झालं, 4 जे आहे हे काय झालं, वाय कॉम्पोनंट झालं. वाय कॉम्पोनंट झालेले आहेत. आणि हे अँगल तर मेक करत कुणासोबत करत आहे, एक्स ऍक्सिस सोबत त्याचा अँगल आहे थिटा. थिटा कसं काढणार आपण, टॅन थिटा इक्वल टू समोरची बाजू आपण लगतची बाजू. थिटा इक्वल टू काय राहणार, टॅन इनवर्स 4/3 असं आहे. आपल्याकडे एक ट्रँगल आहे, राईट अँगल ट्रँगल 53 37. 37 हे 53च्या समोरची बाजू 4 असते, 37च्या समोरची बाजू किती असते, 3 असते आणि हायपोटेन्यूज 5 असते. तर टॅन 53 इथं बघा, टॅन 53 किती राहणार, समोरची बाजू 4/3. तर थिटा किती येणार, 53. टॅन तिथे 53 येणार. समजलं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर. व्हॉट इज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, what is the sum of two vectors a equal to 2i plus 3j and b equal to minus 3i plus 4j? What is the sum of the vectors? सम म्हणजे बघितलं होतं आत्ताच आपण. 2 minus 3 is minus 1i. 3 plus 4 plus 7j. This is the simple way we can make addition. कार्टेशियन फॉर्म मध्ये दिलेले आहेत वेक्टर आपल्याला. फक्त काय करायचे, कॉम्पोनंट जे आहेत एक्स कॉम्पोनंट सोबत ऍड करायचे, वाय कॉम्पोनंट सोबत ऍड करायचे आणि त्याचे जे हे आहेत डायरेक्शन पण दाखवायचे आहे, आय कॅप जे कॅप 3 कॅप. ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर 19. व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पॅरलल वेक्टर्स. पॅरलल वेक्टर आहेत मित्रांनो, इथं ए वेक्टर आहे, दुसरा बी वेक्टर आहे, पॅरलल आहेत एकमेकाला. त्यातला अँगल किती राहणार, इथं थिटा इक्वल टू 0. बघा क्रॉस प्रोडक्ट विचारलेलं बरोबर. क्रॉस प्रोडक्ट कसं राहणार, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. त्याचा फॉर्म्युला काय, मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, मॅग्निट्यूड ऑफ बी वेक्टरचं काय येणार, बी येणार. आणि दोघातला अँगल किती राहणार, साइन थिटा. बघा इथलं अँगल जे आहे, इथं अँगल जे आहे ते 0 डिग्री आहे, कारण की पॅरलल वेक्टर्स आहे. ते विचारले ना, पॅरलल वेक्टर्स आहे. ठीक आहे, तर थिटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 किती येणार, साइन 0 0 येते. तर वेक्टर प्रोडक्ट जे आहे हे पूर्ण टर्म किती काय होणार, 0 होणार. साइन 0 0 असते, तर हे पूर्ण टर्म कसे आहे, 0 होणार मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर. त्यामुळे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर काय राहणार, पॅरलल वेक्टर असतील तर 0 वेक्टर राहणार. हे कसं राहणार, 0 वेक्टर राहणार. ठीक आहे, याची डायरेक्शन काय राहणार, 0 वेक्टरची डायरेक्शन काय राहते, रॅन्डम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए वेक्टर्स डायरेक्शन. बघा सपोज एका ही एक्स ऍक्सिस आहे, हे वाय ऍक्सिस आहे, हे वाय ऍक्सिस आहे. ठीक आहे, आणि एक वेक्टर आहे असं असं वेक्टर आहे. तर काय म्हणतात त्यांना, हे अँगल रिलेटिव्ह टू एक्स ऍक्सिस
और अँगल रिलेटिव्ह टू ऍक्सिस काय करते, डायरेक्शन दाखवत असते. हे वेक्टर आहे, हे वेक्टर. त्याचं डायरेक्शन म्हणजे कशावर डिपेंड असते, अँगल वरती डिपेंड असते. अँगल, ठीक आहे. अलॉंग द एक्स ऍक्सिस, अलॉंग द वाय ऍक्सिस काय करतात, थिटा मेजर केलं जातं. थिटा म्हणजे काय असते, डायरेक्शन असते त्याची. ठीक आहे. तर ऑप्शन बी काय, इट्स अँगल रिलेटिव्ह टू ए रेफरन्स ऍक्सिस. ठीक आहे. रिलेटिव्ह टू रेफरन्स ऍक्सिस कुठली कुठली असते, एक्स किंवा वाय. क्वेश्चन नंबर 21. व्हॉट इज द अँगल बिटवीन वेक्टर्स. मग अँगल कसं काढणार, डॉट प्रोडक्टचा फॉर्म्युला काय, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. काय, मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थिटा. कॉस थिटा हे असं काय फॉर्म्युला आहे आपला. ठीक आहे. थिटा काय, दोन वेक्टर मधले अँगल आहे. ही वेक्टर आहे, ए वेक्टर, हा बी वेक्टर. या दोघातले अँगल काय, थिटा आहे. ठीक आहे, कॉस थिटा. आता आपण गुणाकार करून बघूया. डॉट प्रोडक्ट घेऊ पहिले. डॉट प्रोडक्ट इथं कॉस थिटा कसं काढायचं, काय होणार, कॉस थिटा इक्वल टू, ए बी ला राईट लेफ्ट साईडला पाठवून द्या. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मॅग्निट्यूड ऑफ बी वेक्टर. व हे मॅग्निट्यूड आहे, ए वेक्टर बी वेक्टर मॅग्निट्यूड आहे. आता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर काढा आपण. तर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 × -2 किती होणार, -4. 2 × +2 +4 होणार. किती येत आहे, डॉट प्रोडक्ट 0 येत आहे. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवून द्यायचं. या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवा 0 अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर मॅग्निट्यूड ऑफ बी वेक्टर. मला सांगा 0 अपॉन समथिंग, झिरो अपॉन एनिथिंग विल बी काय राहते, 0 असते. 0 अपॉन एनिथिंग काय असणार, 0 राहणार. तर कॉस थिटा किती येतं आपल्याला इथं, कॉस थिटा किती भेटत आहे, कॉस थिटा आन्सर 0 भेटत आहे. थिटा इक्वल टू कॉस इनवर्स किती होणार, कॉस इनवर्स 0 किती होते, कॉस इनवर्स 0 कधी असते, ज्यावेळेस अँगल 90 डिग्री असते त्यावेळेस थिटा काय असणार. त्या थिटा ज्यावेळेस 90 डिग्री असते त्यावेळेस कॉस थिटा किती येते, 0 येते. कॉस 90 0 असते, कॉस 0. ठीक आहे. कॉस 0 कधी कोण असते, तर अँगल कधी, सॉरी, कॉस 90, कॉस कॉस थिटा इक्वल टू 0. कॉस 90 कधी असणार, 0. थिटा इक्वल टू ज्यावेळेस 90 असेल, थिटा इक्वल टू ज्यावेळेस 90 असते त्यावेळेस आहे का, कॉस काय येणार, कॉस 0 काय येणार, सॉरी 0 येतो. कॉस 90 असते त्यावेळेस आन्सर काय येतं, 0 येतो. कॉस 90 असते त्यावेळेस आन्सर काय येणार, 0 येणार. ठीक आहे. अँगल किती आहे, सॉरी क्वेश्चन काय, ऑप्शन 90 डिग्री. ऑप्शन कॉस 90 ज्यावेळेस अँगल जे आहे दोन वेक्टर मधलं 90 डिग्री असेल, 90 डिग्री असेल त्यावेळेस कॉस 90 किती असते, 0 असते. कॉस 90 काय असणार, 0 राहणार. ठीक आहे. आलं लक्षात, थोडं कन्फ्युजन झालं होतं. ठीक आहे. पण याच्याकडे कॉस 90 0 असणार. 0 आन्सर कधी येणार, ज्यावेळेस कॉस 90 असेल त्यावेळेस आन्सर काय येणार, 0 येणार. ठीक आहे. कन्फ्युजन दूर. आता पुढे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following is true about the magnitude of vector. आता झालेलं होतं, इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह और झिरो. सेम क्वेश्चन बघितलेला आहे आपण. व्हॉट इज द युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला काय, ए कॅप इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर. ठीक आहे. युनिट ए कॅप आहे ना, युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला काय, वेक्टर अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक आहे. तर पहिले मॅग्निट्यूड काढून घ्यायचं. मॅग्निट्यूड कसं काढणार, हा एक्स कॉम्पोनंट, हा वाय कॉम्पोनंट, स्क्वेअरची बेरीज करायची. मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट एक्स कॉम्पोनंटचा स्क्वेअर प्लस वाय कॉम्पोनंटचा स्क्वेअर, 4चा स्क्वेअर किती आहे, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25.
स्क्वेअर रूट ऑफ 25 इज 5 युनिट. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवून द्या. इथं फॉर्म्युला ठेवून द्या. ए कॅप इक्वल टू वेक्टर वर लिहायचं 4i प्लस 3j आपण मॅग्निट्यूड ऑफ ए वेक्टर किती 5 आहे. त्याला इंडिव्हिज्युअल डिवाइड केलं तर काय होणार 4/5 i प्लस 3/5 j. तर काय येणार इथं कुठलं ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आन्सर 24. बघा इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2, 3 अँड वेक्टर बी इक्वल टू 4, -1 व्हॉट इज ए प्लस बी. वेक्टर ए दिलेलं आहे त्याला कार्टेशियन फॉर्म मध्ये कसं लिहिता येईल 2i प्लस 3j. बी वेक्टरला कसं लिहिता येईल कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत म्हणजे त्याचा 4i -1j. ए प्लस बी करायचं आपल्याला. ठीक आहे ह्याची ऍडिशन सांगा मला 2 + 3 सॉरी 2 + 4 6i 3 - 1 +2j. बघा 6 हा एक्स कॉम्पोनंट आहे 2 जे आहे ते वाय कॉम्पोनंट आहे. तर आपल्याला कसं लिहिता येईल येणार ए प्लस बी ला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टरला कसं लिहिता येईल आपल्याला त्याला 6, 2 लिहिता येईल म्हणजे कोऑर्डिनेट. ठीक आहे. लास्ट क्वेश्चन. If vector A has magnitude of 10 units and is directed along the positive axis, what are its components? ठीक आहे. y axis हा x axis आणि y axis. If vector A has magnitude आहे तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बघा ही जी वेक्टर आहे हा वेग इथला पॉइंट काय दाखवते आपल्याला कोऑर्डिनेट सांगणार 10. वाय कोऑर्डिनेट काही चेंज होतं का इथं 0 आहे. वाय कोऑर्डिनेट आहे का वाय कोऑर्डिनेट काहीच नाही 0 आहे इथं. वाय कोऑर्डिनेट 0 राहणार. हा एक्स कोऑर्डिनेट 10 वाय कोऑर्डिनेट काहीच नाही तर इथं पॉइंट असेल तर एक्स कोऑर्डिनेट काहीतरी असलं असतं वाय कोऑर्डिनेट काहीतरी असलं असतं है ना. तर त्याचं एक्स कॉम्पोनंट आहे फक्त एक्स कॉम्पोनंट आहे आणि वाय कॉम्पोनंट काय 0 आहे. तर ऑप्शन ई इज द करेक्ट आन्सर. ठीक आहे. थँक्यू. मला वाटतं सर्वांना MCQ समजले असतील. काही डाऊट असेल कोणाला काही कन्फ्युजन असेल तर काय करा मला कमेंट करा त्याचे आन्सर मी तुम्हाला देईन. थँक्यू.